ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کرام کے درمیان بہت ہی قریبی رابطہ اور ہم آہنگی تھی۔ صحابہ کرام آپ سے شدید محبت کرتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کو اپنے احوال سے آگاہ کرتے، آپ سے گھریلو مسائل میں بھی مشورہ کرتے تھے۔ کسی کی بیٹی جوان ہو جاتی تو وہ آپ سے عرض کرتا کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی بالغ ہو گئی ہے، آپ کی نگاہ میں کوئی مناسب رشتہ ہو تو رہنمائی فرمائیں۔ آپ کا اخلاق اتنا عظیم تھا کہ صحابہ کرام بغیر کسی خوف اور جھجک کے آپ سے سوالات کرتے اور ان کے بہترین جوابات پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے۔ آئیے آپ کی تربیت کے انداز کے حوالے سے ایک خوبصورت واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں۔ ایک نوجوان مجلس میں داخل ہوا، وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا، کوئی ایسا ویسا سوال، اللہ، اس جیسا سوال تو کوئی اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے دوست اور اپنے کسی بھی قریبی سے اس سوال کے کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ آج تک اس قسم کا سوال شاید ہی کسی نے اپنے قائد اور اپنے رہنما سے کیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ فرمائی، اس نوجوان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ بول اٹھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ اللہ! صحابہ کرام نے سنا تو حیران رہ گئے، بڑے متعجب ہوئے، بھلا کسی عام شخص سے بھی کوئی اس قسم کا سوال بھی کر سکتا ہے؟ اور یہ تو اللہ کے آخری رسول امام الانبیاء والمرسلین ہیں، تو ان سے اس قسم کا سوال یہ کر رہا ہے۔ وہ یعنی صحابہ کرام بیک زبان ہو کر اس سے کہہ رہے ہیں کہ ارے رک جاؤ رک جاؤ، یہ کس قسم کا سوال ہے؟ کس شخصیت سے تم سوال کر رہے ہو؟ بھلا جانتے ہو جو کائنات کے باسیوں کو پاک کرنے کے لیے اور ان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اس کبھی حرکت کو تو اسلام نے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو اس کی سزا اتنی شدید ہے کہ اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت بھری نگاہوں سے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، سوال کرنے دو، اور پھر اس نوجوان سے فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا انداز کہ آپ نے نہ تو اسے ڈانٹا اور نہ ہی تانا دیا اور نہ ہی یہ فرمایا کہ ارے پاگل، اس قسم کی بھی سوالات کوئی کرتا ہے، تمہیں جرت کیسے ہوئی ایسے سوال کرنے کی؟ بلکہ ایک مہربان باپ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑی محبت اور پیار سے بڑے عمدہ انداز میں سوال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایسی حرکت کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ نوجوان نے جواب دیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں تو ہرگز اپنی ماں کے لیے ایسی حرکت پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ ایسی حرکت کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان سے اگلا سوال فرماتے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص
यही हरकत तुम्हारी बेटी के साथ करे। वो नौजवान कहने लगा, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मैं हरगिज अपनी बेटी के लिए ऐसी हरकत पसंद नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स इसे अपनी बेटी के लिए ऐसे अमल को पसंद नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछ रहे हैं कि बताओ, अगर यही हरकत कोई तुम्हारी बहन के साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? नौजवान कहने लगा कि अल्लाह की कसम, नहीं, मैं तो आप पर फिदा हो जाऊं, मैं कतन इसे पसंद नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग भी उसे अपनी बहनों के लिए पसंद नहीं करते। जरा गौर फरमाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिकमत और किस प्यार और मोहब्बत के साथ एक एक रिश्ते का नाम लेकर इस नौजवान से सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल आपने फरमाया कि अच्छा बताओ, तो कोई यही हरकत तुम्हारी फूफी के साथ करे तो तुम क्या करोगे? उसने यही जवाब दिया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मैं अपनी फूफी के साथ भी इस गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी शख्स अपनी फूफी के साथ इस गलत हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे अगला सवाल आपने खाला के हवाले से किया कि कोई शख्स तुम्हारी खाला के साथ ये अमल करे, तो उस नौजवान ने फिर कहा कि अल्लाह मुझे आप पर फिदा करे, मैं अपनी खाला के साथ भी ऐसी हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने इरशाद फरमाया कि लोग भी अपनी खाला के साथ इस किस्म की हरकत को पसंद नहीं करते। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात का खुलासा बयान फरमा दिया। इरशाद फरमाया कि उसे नापसंद करो जिसे अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है और वो उनके लिए वही चाहता है जिससे वो हलाकत से बच जाएं। लोगों के लिए वही चीज पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया कि लोगों के लिए भी वही चीज पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। नौजवान को मालूम हो चुका था कि जो मैंने सवाल किया है निहायत ही गलत, मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। इसलिए वो अर्ज करता है कि ए अल्लाह की रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरे दिल को साफ और मेरे किरदार को पाक कर दे। मुराद ये कि इस किस्म के वसाविस और शैतानी ख्यालात को दिल से निकाल दे। वो रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नौजवान के सीने पर दस्ते शफकत रखते हैं और अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ फरमाते हैं कि ए अल्लाह, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे और इसके दिल को साफ कर दे और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उस नौजवान के सीने पर रखा तो उसकी ठंडक से जो सुकून और चैन उसे मिला वो पूरी जिंदगी उस नौजवान को नहीं भूला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, दुआ की बरकत से तमाम शैतानी वसाविस ख़त्म हो गए और उसका जहन साफ और पाक हो गया। उसकी निगाहें हमेशा हमेशा के लिए इधर उधर देखने की बजाय ज़मीन की तरफ गड़ी रहती थीं, इसलिए कि जो आंखें हराम चीज़ें देखने से रुक जाती हैं उन्हीं को ही अल्लाह का दीदार नसीब होता है। हराम नजरें उठाने वालों को रोज़े क़यामत अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा।